شے بدن ہے میرا، بدن میرا ان کی بند موٹی میں، سارا پاک پن ہے میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، ارے وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن ہے میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن ہے میرا، ایسے گنگ بھی میری ہے، خیطہ چمن میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہمیں اور آپ کو کہ بھارت چھوڑ کے چلے جاؤ، تو وہ شعر سنو، ایسے گنگ بھی میری ہے، خیطہ چمن میرا، ارے خیطہ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، عیش سے پرے جا کے مصطفیٰ نے بتلایا، ارے مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے اور ہے گگن میں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا توصیف رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ کرسیاں کم پڑ گئی بھی، آپ کی پبلک زیادہ واہ ہو گئی۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ہمارے صاحب خانہ کو جو ہے انتظام زیادہ کرنا چاہیے تھا، ارے بھائی کرسیاں زیادہ منگوانا چاہیے تھی، یہ دیوانوں کی بستی ہے، واہ واہ سبحان اللہ بے شک۔ یہ پھلسگا جو ہے یہ ماشاءاللہ حضور سے محبت کرنے والوں کی بستی ہے، بے شک بے شک۔ ماشاءاللہ سارے علاقے حضور سے محبت۔ سنو بھائیو میں یہ بتاؤں آپ کو تیزی کے ساتھ، یہ جو نکاح کی رسم کل ادا ہوگی، جی دیکھو سارے رشتے دنیا میں بنے، کہاں بنے؟ دنیا باپ کا رشتہ دنیا میں، بیٹے کا رشتہ آواز آئے، ماں کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، دوستوں کا رشتہ، پڑوسی پڑوسی کا رشتہ، صرف ایک رشتہ ہے جو جنت میں بنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ اور اس کو کہتے ہیں نکاح۔ نکاح بے شک۔ یہ جنت کا رشتہ ہے، آپ کو پتا ہے؟ جی یا اللہ اور رشتے دنیا تو نے جنت میں کیوں نہیں بنائے؟ میاں بیوی کا رشتہ جنت میں کیوں بنایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ سارے رشتوں کی شروعات تو میاں بیوی سے ہوتی ہے، بے شک۔ نکاح ہوتا ہے تو خاندانے ہو جاتے ہیں، بچے ہوں گے اب باپ بیٹے کا رشتہ ہوگا، ماں بیٹے کا رشتہ ہوگا، بے شک بے بیٹی شک۔ اور ماں کا رشتہ ہوگا، تو سارے رشتوں کی بنیاد نکاح ہے، نکاح اور نکاح ہوا جنت میں، جی تو سر۔ ہمارا تمہارا رشتہ جنت کا رشتہ جنت ہے، کا رشتہ۔ تو جب نکاح ہو تو رنگ جنت کا نظر آنا چاہیے، جہنم کا نظر نہیں آنا چاہیے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہماری عورتیں بھی سنیں، سنگار شوہروں کے لیے ہے، جی اسی طریقے سے عورتوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، سبحان اللہ سبحان اللہ بے اور شک۔ شوہروں تمہارے اوپر بھی حکم یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں کو خوش رکھو۔ خوش رکھو بے شک۔ میاں بیوی کے معاملے میں بہت ڈیبیٹ ہوتی ہے، الگ الگ پروگرام بھی ہوتے ہیں تاکہ گھر میں ٹوٹ نہ پڑے۔ میاں بیوی کا رشتہ بھی ہر برادری میں ہے، جی ہر برادری تو ایک الگ بات ہوگی، یعنی ہر مذہب میں ہے، یہ کہنا چاہ رہا تھا میں، اپنی اپنی ریت رواج ہے۔
मगर मियाँ बीवी के लिए जो कुरान ने अल्फाज कहे पूरी दुनिया में किसी ने कहे ही नहीं। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। कुरान कहता है बीवियां तुम्हारा लिबास है, बीवियां तुम्हारा लिबास है, तुम बीवियों का लिबास हो। बेशक बेशक। हजरत लिबास क्यों कहा? सोचो, आपने लिबास पहन लिया, आपके जिस्म पर कोई ऐब है मुझे नजर नहीं आ रहा जी, आपका जिस्म अंदर से कैसे है मुझे क्या पता, क्योंकि लिबास है। कुरान ने बीवियों तुम्हें शौहरों का लिबास बनाया है। शौहर में कोई ऐब है तो अपने मैके में जाकर के ना कहो। बेशक। और ऐ मर्दों, बीवियों के लिए तुम भी लिबास हो। अगर तुम्हारी बीवी में कोई वीक पॉइंट है, कोई कमजोर बात है, मेरे नबी कहते हैं बीवियों में कुछ कमजोरियां होती हैं तो कुछ खूबियां भी होती हैं। उनकी खूबियों को निगाहों के सामने रखो। एक दो कमजोरी हो सकती है और वो क्यों नहीं होगी, बाईं पसली से पैदा है। जी जी बेशक। उसको सीधा करोगे तो टूट जाओगे जी, खुद भी टूट जा, और वो तो टूट ही जाएगी, मगर वो टूटेगी तुम भी थोड़ी सलामत रहोगे। आजकल के रिश्तेदार इतने सलामत थोड़ी हैं, जो इतने भले नहीं है जो FIR न कराएं बाद में। इतने भले कहाँ हैं? चाहे गलती बेटी की हो मगर FIR तो होना है। FIR तक की बात थोड़ी है, 76 भी लगवा देते हैं। और 76 क्या मियां 72 भी लगवा देते हैं। जहेज वाला केस भी बन सकता है। ये मैंने तुम्हें इसलिए समझाने के लिए कहा कि तुम बीवियों की कमियों पर पर्दा डालो, और ऐ बीवियों तुम शौहरों की कमियों पर पर्दा डालो। जब भी मैके जाओ अपने घर की तारीफ करो। मैं ऐसी कितनी बेटियों को जानता हूं जिन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया, साल 2 साल, बाज 10 साल 15 साल के बाद उन्हें सब्र का ये फल मिला कि उनके ससुराल वाले शौहर के माँ बाप घर वालों को ये एहसास हुआ कि दुल्हन की कमी नहीं है, कमी हमारी ही है। उन घरों में हमने उन बेटियों को बाद में इज्जत की जिंदगी जीते हुए देखा है जो उन्होंने सब्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया था। बेशक बेशक। बात समझ आ रही है कि नहीं? बता जी जी बिल्कुल आ रही है। अब ये बोलेंगे आप तो हजरत बोलते ही हैं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपको ज्यादा परेशानी हो, क्योंकि आप मेरे इलाके के इमाम हैं, ये इनका काम है। मैं इनसे करवाना चाहता हूँ, आपसे नहीं। आप तो मेरे मुहतरम हैं, ये थोड़ी है कि मैं आपसे मेहनत कराऊंगा, इनसे मेहनत कराऊंगा। और ये तो बोलेंगे और इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे। यार हजरत बोल रहे हैं और आप नहीं बोल रहे, बताइए। इसलिए मैंने माइक बंद कराया ताकि आपकी आवाज आती रहे। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कहाँ बना रिश्ता? बोलो जन्नत में। जन्नत में। कहाँ बना? जन्नत में। एक पॉइंट की बात और भी हजरत, यहाँ पर हजरत आदम जन्नत में रहते थे, कोई चीज की कमी थी जन्नत में? यार वो जन्नत है, हमारे दिमाग में नक्शा नहीं आ सकता, मगर आदम कहते हैं बोला मेरा दिल नहीं लगता। मेरा दिल। अल्लाह ने फरमाया आदम क्या चाहता है? मालिक कोई तो हो जो मेरा शरीके सफर हो, कोई तो हो जो मेरा हमराज़े जिंदगी हो। तुम्हें मैं निकाह की अहमियत बताना चाहता हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता ये बात में सर फोड़ने का, घर फोड़ने का, झगड़ा करने का, तलाक का, कोर्ट कचहरियों का रिश्ता थोड़ी है यार। ये बाप आदम की सुन्नत है, माँ हव्वा की सुन्नत है। इसमें पंचों को भी ये चाहिए कि निभाएं वो। बेटी वाले अपनी बेटी को समझाएं और बेटे वाले अपने बेटे को समझाएं। ऐसा रिश्ता निभा करके चलें। जहां तक हो आपस में मतभेद को मिटाने की कोशिश करें। सुनो भाइयों, आदम ने कहा या अल्लाह कोई तो हो जो मेरा हमराज़े जिंदगी हो। अल्लाह तो आलिमुल गैब सब जानता है। अल्लाह ने कहा आदम तेरे दिल की तमन्ना क्या है? कहा मालिक ये कहा ना मैंने कोई तो हो। तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम की आंखों में नींद अता फरमाई। वो आंख लग गई उनकी और उनकी बाईं पसली से हम सब की माँ हजरत हव्वा पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। ये जन्नत की दास्तान हो रही है, जन्नती जलसा है ना, तब हो रही है ना जन्नती काम हो रहा। इसकी जगह दूसरा काम हो रहा होता तो फिर गुनाहों की बरसात हो रही होती। अब तुमने जन्नत का काम किया है तो नेकियों की बरसात हो रही है। या अल्लाह आँख खुली, मालिक हव्वा को देखा, या अल्लाह ये कौन हसीन और खूबरू मलिका हुस्न व जमाल हैं।
اللہ پاک نے فرمایا آدم تو کہہ رہا تھا نا تو تنہا ہے، تو تیرے لیے میں نے تیرا جوڑا پیدا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم نے ہاتھ لگانا چاہا تو کہا نہیں آدم، پہلے مہر دینا ہوگا، نکاح ہوگا، جنت میں نکاح قائم ہوا۔ اب مہر کے طور پہ تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے، کہا یا اللہ میں مہر میں کیا دوں، اب وہ تو جنت میں تھے، بھئی پوری جنت ان کی ہے، اے اب تم اپنے نبی کی عظمتوں کو پہچانو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا ان کے مقام کو پہچانو۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تو میرے نبی پہ درود پڑھ دے، وہی تیرا مہر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے؟ یہ بات یہیں پہ روک کے میں تمہیں دوسری بات اور بتاتا ہوں۔ حضرت آدم جب دنیا میں آئے کیوں آئے تھے بتاؤ؟ اللہ نے کہا تھا اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب وہ خطا اجتہادی ہو گئی، گناہ نہیں، خطا اجتہادی۔ خطا اجتہادی گناہ نہیں ہوتا، یاد رکھنا، وہ گناہ سے پاک ہے۔ خطا اجتہادی یعنی نیت اچھی تھی، فیصلہ درست نہیں تھا، مگر اس کو ہم اپنے اعتبار سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے درست نہیں تھا، اللہ بہتر جانے کتنی حکمتیں ہیں، لیکن گناہ نہیں تھا، یہ طے ہے، گناہ نہیں تھا۔ اب وہ آپ نے درخت سے جس سے منع کیا تھا تو دونوں کو زمین پہ اللہ پاک نے نازل کر دیا۔ ایک پہنچی جدہ اور ایک پہنچے کہاں؟ شری لنکا۔ کتنا فاصلہ ہے؟ اب میاں بیوی کی جدائی، دونوں آنسو بہا رہے ہیں۔ 300 سال تک ہمارے اور آپ کے باپ حضرت آدم نے آسمان کی طرف یوں نگاہ کر کے نہیں دیکھا کہ شرم آتی ہے مالک تیرا کہنا نہیں مانا۔ ایک بات میں اس کے خلاف ہونے پر ہمارے آپ کے باپ آدم اتنا روتے رہے کہ 300 سال ہو گئے روتے روتے، اور آنکھوں سے جو آنسو نکلتے تھے وہ پانی کی طرح بہنے لگتے تھے۔ چڑیاں آ کر کے اس پانی سے اپنی سیراب ہوتی تھی، پیاس بجھاتی تھیں۔ ہم بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، رات دن گناہ کرتے ہیں، مگر پھر بھی بے حیا بن کے زمین پہ گھوم رہے ہیں۔ بتاؤ 300 سال تک، کتنے سال تک؟ 300۔ تمہیں پیغام یہ دے رہا ہوں کہ تم بھی راتوں میں اٹھا کرو۔ ہمیں دلی جانا ہے، ہمارا بیٹا سعودی جا رہا، دبئی جا رہا، شارجہ جا رہا، بحرین جا رہا، قطر جا رہا، تو ہم فلائٹ پکڑنا صبح 6 بجے، پوری رات نہیں سوتے۔ ہمارا بیٹا واپس آ رہا، ایئرپورٹ پہنچنا 3 بجے، 12 بجے اٹھ جاتے ہیں۔ یار مادیت کے لیے اٹھتے ہو، کبھی روحانیت کے لیے بھی اٹھو، کبھی رات کے 3 بجے تہجد کے سجدوں کے لیے بھی اٹھ جایا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رات کو سو لیے، اس کے بعد 2 بجے تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، تہجد نہیں پڑھتے فجر کے لیے اٹھ جاؤ۔ او بھائیو تو بسترا چھوڑے گا، اللہ جنت سے تیرا رشتہ جوڑے گا۔ میری تقریر کا پہلا پیغام آپ لوگوں کو یہ ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھا کرو۔ کل جو بارات جائے گی، بارات والوں سے کہہ رہا ہوں، ان جوانوں سے کہوں گا جنہوں نے نبی کا جلسہ کیا، اللہ تمہیں کامیابی دے۔ کل جب بارات تمہاری جائے، وہاں پہ ظہر کی اذان ہو یا یہاں پہ ہو جائے، تو دیکھو نماز پڑھ کے جانا، سر پہ امامہ باندھ کر کے دولہا میاں بھی جائیں، ماشاءاللہ دولہے کے ساتھ والے بھی جائیں۔ میں تو جلسوں میں مشورہ دیتا ہوں کہ پوری بارات میں کم از کم دولہا، دولہے کے باپ، دولہے کے دوستوں امامہ باندھ کر کے جائیں، تاکہ وہاں جہاں پہ بارات جائے اچھا پیغام جائے۔ میاں پھرسنگا سے بارات آئی ہے، نبی کی سنت کی بہاروں کو لے کر کے آئی ہے۔ اور مولانا صداقت صاحب، ہمارے ایک رسم تھی، اب نہیں ہے، بہت کم ہے۔ بارات چلی جاتی تھی تو عورتیں وہ چھاچ پھاڑتی تھی، چھاچ، گوریا بولتے ہیں، گوریا بولتے ہیں، گوریا، ارے جو بھی بولتے ہیں، آج ہم کو بتاؤ یا جی وہ ہوتا تھا۔ مگر ماشاءاللہ جیسے جیسے علم کا اجالا پھیل رہا، دھیرے دھیرے جہالت ختم ہو رہی ہے۔ ماں بہنوں سے کہوں گا جب بارات چلی جائے تو خاندان کی 7 عورتوں کو بٹھا لو، 7 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کرو۔ سورہ رحمان کی تلاوت کرنے کے بعد ہر خاتون ایک پانی کا گلاس، پانی کا جگ، اس پانی پر پڑھ کر کے دم کر دیں، اللہ اللہ۔ شام کو جب بارات یا رات میں کسی وقت جب بارات واپس آ جائے، سب سے پہلے وہ پانی دولہا کو پلایا جائے، پھر دلہن کو پلا دیا جائے۔ اس پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ
अगर कोई जमीनी और आसमानी बला दूल्हा दुल्हन को लग गई होगी, पानी पीना होगा, वो बला दूर हो जाएगी, बोलो वो वबा दूर हो जाएगी। तिलावत कलाम मजीद की बरकत से घर में भी बरकत होगी। माओ बहनों बेटियों को तो ये मशवरा दिया और तुम्हें ये मशवरा दिया कि माशाअल्लाह मामा बांध कर यहाँ पर ज़ोहर हो गई, यहाँ ज़ोहर पढ़ो, जहाँ बारात गई है वहाँ असर हो गई, असर पढ़ो, बाद असर अपने वहाँ ज्यादातर माशाअल्लाह निकाह की रस्म है। यूं तो निकाह कहीं पर भी अदा किया जा सकता है, हो जाएगा, मगर बेहतर ये है कि निकाह मस्जिद के अंदर होना चाहिए। और मस्जिद के अंदर निकाह होने में हिकमत ये है कि मस्जिद में ऑलरेडी फरिश्ते मौजूद होते हैं और निकाह के बाद जब इमाम दुआ कराता है तो सिर्फ वहां पर मौजूद हजरात ही की आमीन शामिल नहीं होती है, फरिश्तों की भी आमीन शामिल हो जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि निकाह मस्जिद में हो, मगर हाँ एक बात का ध्यान रखो, निकाह तो मस्जिद में हो जाए मगर छुआरों पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का, वहाँ ऊंची आवाज करना भी जायज नहीं है बगैर जरूरत के। आप एक एक इशारे पे लड़ते हैं। मैं तो कभी कभी तकरीरों में कहता हूँ यार हमारी कौम किस कदर मतलब तनज़्ज़ुली का शिकार है कि हमारे भाई हमारे मुसलमान लोग बताओ तबर्रुकों पे लड़ लेते हैं, तबर्रुकों पे। अरे लड़ने क्या, सबका नंबर आएगा, और नहीं भी आएगा तो बाजार में जाके खरीद लेना यार। वैसे जिसके घर से बारात जाए वो ज्यादा लेके जाए ताकि तबर्रुक सबको मिल जाए। जोर से बोलो तबर्रुक। अपने मुसलमानों में भी ना कुछ बातें कसम खुदा की माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे, बड़े खुश हैं हमारे जलसा कराने वाले। तो देखो पब्लिक अभी तो आती रहेगी, तकरीर तो मैंने शुरू की है, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, आज तकरीर लंबी करूंगा। तुम लोग लंबे तो नहीं हो जाओगे? कब तक सुनोगे? 1 बजे तक। 9 बजे तक? 1 बजे तक। 3 बजे तक? 3 बजे तक सुनोगे? बताओ। नहीं भाइयों, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। 1 बजे भाई हमें तो रोजाना तकरीर करना, 1 बजे तक नहीं बेटा, बस ज्यादा ज्यादा 1.5 घंटा या 1.25 घंटा, बहरहाल 1 घंटे से ज्यादा बोलूंगा, आप परेशान ना हो। चूंकि आप माशाल्लाह बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। चूंकि ये जलसा नहीं है, घरेलू प्रोग्राम है, मगर मजमा फिर भी इतना आ गया। अल्लाह सबको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिसकी बारात जाए वो भी और उसके दोस्त भी अगर अमामा पहन के जाएंगे ना, तो वो जो वहां जहां पहुंचे हो वहां बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा इसका। गांव के गांव में माशाल्लाह तो और अच्छी बात है, गांव के गांव में तो और अच्छी बात है माशाल्लाह, इससे और मोहब्बत बढ़ेगी। और यार हम तो हुजूर के उम्मती हैं, हमारे किरदार से, हमारी रफ्तार से, हमारे ढंग से, हमारे पहनावे से, हमारे कल्चर से, हमारी नशिस्तो फराज से, हमारी गुफ्तार से, हमारी एक एक अदा से ये समझ आना चाहिए कि हम किसी दुनियादार के गुलाम नहीं हैं, मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। हमारा रंग ऐसा हो, नूर खसरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए। जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। मैंने राजस्थान में एक बारात देखी, उसने मुझे शादी के प्रोग्राम में बुलाया, तो वो बोला हज़रत निकाह भी आप ही पढ़ाओगे, तो उसी एतबार से टिकट था वापसी का। बारात गई तो माशाल्लाह बारात करीब में थी, वो भी ज़्यादा दूर नहीं थी, 1-2 किलोमीटर थी। तो माशाल्लाह पूरे रास्ते में नात ख़्वानी होते हुए, और नात ख़्वानी के लिए किसी नात ख़्वान को नहीं बुलाया, साहब बस्ती के लोग नात शरीफ पढ़ रहे थे।
इतना शौक अभी वहाँ नाज शरीफ का। वो मिलाद ख्वां है ना वो बहुत, तो मिलाद ख्वां हजरात की मेहनत से घर घर में मिलाद पढ़ने वाले हो गए। ये मिलाद के जो जोड़ होते हैं ना, इनसे भी फायदा पहुंचता है। मैं हर चीज को मुस्बत एतबार से सोचता हूँ, क्योंकि हर प्रोग्राम में तो मौलाना तौसीफ रज़ा साहब आ नहीं सकते, हर प्रोग्राम में दूसरा खतीब आ नहीं सकता, तो घर घर जो प्रोग्राम होते हैं वो कमी पूरी कर देते हैं। हमारे गाँवों में जो जोड़ होते हैं हुजूर की मिलाद पढ़ने वाले, वो माशाल्लाह वो घर घर क्या पढ़ रहे हैं, वो भी तो हुजूर का मिलाद नहीं सुना रहे हैं। तो मैंने उस जगह ये बात देखी कि माशाल्लाह मिलाद शरीफ पढ़ते हुए, हुजूर का मिलाद पढ़ते हुए वो लोग सुन रहे थे, बारात लेके जा रहे थे। अब मुझे बताओ, जो बारातें मुस्तफा की मोहब्बत में सज धज के जाएंगी, उन घरों में आने वाली दुल्हनों के कदम बरकत वाले कदम होंगे कि नहीं? उन घरों में रहमतें बरसेंगी कि नहीं? उन घरों में क्यों झगड़े होंगे? उन घरों में क्यों फसाद होगा? अरे बहुत कम ऐसा होता है कि जिन्होंने शादी के मौके पे जलसा किया हो और फिर उस घर में तलाक हो गई हो, बहुत कम ऐसा होता है। वरना बाद में झगड़े और कोर्ट कचहरियां उन्हीं घरों में होती हैं जिन घरों में शादी के मौके पर अल्लाह को भुला दिया जाता है, रसूलुल्लाह को भुला दिया जाता है, नाच गाने किए जाते हैं, गीत गवाए जाते हैं, पूरी पूरी रात तूफान बदतमीजी होती है, औरतें बेहया होकर के घूमती हैं, मर्दों में कोई वकार नहीं रहता। उन्हीं घरों में बाद में शिकायतें आती हैं और शौहर का बाप जाता है इमाम साहब के पास कि इमाम साहब अब तो बेटा भी हाथ से निकल गया, रोटी को नहीं पूछता, बात नहीं करता, कोई तावीज हो तो कर दो ताकि कम से कम बेटा तो वापस आ जाए। इमाम साहब भी जले भुने बैठे थे, क्योंकि उनकी भी दावत तीजे की तो हुई थी, वलीमे की भूल गया था, शादी की भूल गया था। मौलाना ने कहा अब आया है बुढ़ाऊ ताबीज लेने, मुंह में दांत नहीं बचे, पेट में आंत नहीं बची, और कहता है बेटा कब्जे से निकल गया। चूंकि पता चला था कि बुड्ढे ने भी ठुमके खूब लगाए हैं, पता तो चल ही जाता इमाम साहब से क्या छुपता है। इमाम साहब मुस्कुरा के बोले ताबीज लेने आया है, खुद भी उल्टा जाकर के दरवाजे पर लटक जा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि तूने खुदा को नाराज किया है। अब जब वो राजी होगा तभी तेरा घर बन पाएगा। ना कोई तावीज तेरा घर बना सकता है और ना कोई भूख तेरा घर बना सकता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। हजरत आदम दुनिया में आए, 300 साल तक बढ़ते रहे। कितने साल तक? 300। मगर दुआ भी कबूल नहीं हो रही है, तौबा कबूल नहीं हो रही है। एक दिन अचानक जहन में बात आई कि अल्लाह ने डाली कि जब मैं जन्नत में था तो जन्नत के दरवाजों पे अल्लाह के नाम के साथ एक नाम लिखा हुआ था। जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे भी वो नाम था, शाखे तूबा की बहारों पे भी वो नाम था, हाँ अर्शे आजम पे भी वो नाम लिखा हुआ था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया कि मैं उसी का वसीला लगा करके दुआ करके देखता हूँ। सुभान अल्लाह, कहा या अल्लाह तू अपने महबूब के वसीले से मेरी तौबा कबूल कर ले। इतना कहना था, खुदा ने तौबा कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो। इससे पता चला कि 300 साल तक भी मांगते रहोगे कबूल नहीं किए जाओगे। अल्लाह अकबर। और तुम्हें दूसरी बात ये पता चली कि ये जो निकाह होता है ये दुनियावी रस्म नहीं है, ये जन्नत की रस्म है। इसलिए इसमें रंग भी जन्नत का नजर आए। और एक कौम की बहन बेटियों, तुम भी दुल्हन बन के इसी गांव में जाओ या दूसरे गांव में जाओ, तो अपने गांव की आबरू, अपने गांव का वकार, अपने माँ बाप की इज्जत मान सम्मान का लिहाज करो। वहां पे कोई बात खिलाफे मिजाज हो भी जाए तो अब ये सोचो कि मेरा घर हमेशा के लिए यही हो गया है, यहीं पे मुझे रहना है। छोटी छोटी बातों की, और मैं सिर्फ बेटियों को नसीहत नहीं कर रहा हूँ, मैं बुजुर्गों से भी कह रहा हूँ, तुम्हारे घर में अगर किसी की धी बेटी दुल्हन बन के आए तो पराया ना समझो। अब ये समझो कि अपने बाप को, माँ को, भाई को, परिवार को, रिश्तेदार को, सबको छोड़ करके ये हमारे भरोसे आई है। किसी बात में नाश्ते में कमी रह गई, लेन देन में कमी रह गई, उसे लेकर के अगर जायज बात भी है तुम्हारी तो उससे मत कहो। कहना है तो डायरेक्ट अपने रिश्तेदारों से कहो, क्योंकि बेटी का क्या कसूर होता है, उससे मत कहो। और ये जब तुम सब, मैं तो साफ साफ कहता हूँ, सास ससुर को चाहिए कि वो अपने बेटे की
کو بہو نہ سمجھیں بلکہ بیٹی سمجھیں. جب تم اسے بیٹی کا درجہ دو گے تو وہ اپنے میکے میں جا کر کے کہے گی کہ جیسا گھر مجھے ملا ہے قوم کی ہر بہن بیٹی کو ویسا ہی گھر مل سبحان جائے. اللہ سبحان اللہ. تمہاری تعریف کے جھنڈے گڑ جائیں گے, تمہارا مان سمان ہوگا, تمہاری تعریف ہوگی. اور بیٹیوں تم بھی اپنے شوہر کے ماں باپ کو ساس سسر کی نگاہ سے مت دیکھو, ماں باپ کی نگاہ سے دیکھو. کبھی ڈانٹ دیں تو برا مت مانو, یہ سوچو کہ میرے ماں باپ بھی ڈانٹ دیتے ہیں, میرے ماں باپ بھی مجھ سے کچھ کہہ دیتے ہیں. اس بات کو تو انشاءاللہ کوئی گھر بگڑے گا نہیں, ہر گھر میں محبتوں کے گلاب کھلنے لگے. بولو ہے کہ نہیں, زور سے بولو ذرا, ہے کہ نہیں. ہر گھر میں پیار کا سما ہوگا, طلاقوں کا رواج بالکل ختم ہو جائے گا, بالکل جڑ سے مٹ جائے گا, اور محبتوں کے گلاب کھلنے لگیں گے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چونکہ میں بھی اپنے سماج میں رہتا ہوں, ایسا تھوڑی ہے میں جلسوں میں رہتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں چلتا ہو. بعض جگہ نا بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں. اب میں پنچایتوں میں چلا جاتا ہوں نا تو اس کا اندازہ مجھے ہوتا ہے, جب دونوں طرف کی بات سنتے تو کوئی بہت بڑی بنیاد نہیں ہوتی ہے. کس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ میں اپنے دوستوں کو لے کے گیا تھا تو ناشتہ نہیں کرایا. ابے تو ناشتہ نہیں کرایا تو اپنے گھر کرا دے یار. ان کے باپ نے 4 ویلر کو کہا تھا, دی نہیں. ابے تو نہیں دی تو لڑکی تو دے دی نا یار. ابے لڑکی سے نکاح کرے گا 4 ویلر سے نکاح کرے گا. اس کی بیٹی ہے وہ 4 ویلر دے, 2 ویلر دے, جو دے دیا. اور کسی کے دینے سے بھلا نہیں ہوتا, اللہ کے دینے سے بھلا ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھنا. خوشی سے جو دیا دے دیا, یا دے دے گا. بات پہ تانے نہیں دینا چاہیے بیٹیوں کو. یاد رکھو شادی کا موقع ہے, دلہنوں سے پیار کرو, اپنی بیویوں